ہونا چاہیے کہ دل اسیرے صاحب لولاک ہونا چاہیے، ارے شاعروں کو صاحب ادراک ہونا چاہیے کہ دل اسیرے صاحب لولاک ہونا چاہیے، ارے شاعروں کو صاحب ادراک ہونا چاہیے، اور صرف آواز و ترنم سے نہیں ہو پائے گا، ارے نعت لکھنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے، کہ صرف آواز و ترنم سے نہیں ہو پائے گا، نعت لکھنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے۔ دوستو آئیے تشریف لا رہے ہیں شاعر اسلام، سنائیں گے نعتیہ کلام، سنیں گے آپ تمام۔ جناب دل خیرآبادی ہے جناب دل صاحب ہے جن کا نام، خیرآباد ہے ان کا مقام، نظامت کرنا ہے میرا کام، نعمت اللہ رحمانی ہے میرا نام، مسیڑھا ہے میرا مقام، سیتا مڑھی ہے ضلع کا نام۔ تشریف لائیے شاعر اسلام، نوازیں گے آپ تمام، اب نعمت اللہ رحمانی کو دیجئے کچھ آرام۔ اس شعر کے ساتھ محترم بڑے بھائی جناب دل خیرآبادی صاحب کا استقبال، خیر مقدم، ویلکم، سواگتم کرنا چاہتا ہوں کہ شعور و تشنگی کو عام کر دو، ارے میں نے یہ کب کہا کہ میرا جام بھر دو، اور اتنی ترنم کا کیا کرو گے اے دل، کچھ تو پبلک کے نام کر دو۔ جو حضرات کھانا نہیں کھائے ہیں میں انہیں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات جا کر کھانا کھا لیں، اور 10 بجے کے بعد بند ہو جائے گا تاکہ رضاکار حضرات یہاں آ جائیں گے۔ جی محترم حضرات، یہ 35واں ہے کہ 36واں؟ ایک عرصے کے بعد ادبی سرزمین گوپال پور میں تیسری بار یعنی 34ویں جلسے میں تیسری بار مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میں بے پناہ شکر گزار ہوں یہاں کے ایک ایک فرد کا، گوپال پور کے ایک ایک فرد کا، کہ مجھے آپ نے جب بھی دعوت دی ہے، میری عزت افزائی کی ہے۔ مگر آج کے جلسے میں ایک انوکھی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بہار کی اس سرزمین سے آپ نے قیمتی ہیرا مولانا جو نظامت فرما رہے تھے نعمت اللہ رحمانی صاحب، ایک نوجوان خطیب بھی ہیں، وہیں پہ نقیب بھی ہیں، الحمدللہ بہار کی ادبی سرزمین سے آ کر کے 2 روزہ پروگرام میں اپنی پوری صلاحیت آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال ایک اعلان پھر میں کر دوں، جو لوگ حضرات کھانا نہیں کھائے ہیں وہ جا کر کے کھانے سے فارغ ہو لیں، اس لیے کہ 10 بجے تک انشاءاللہ کھانا کمیٹی والے کھلائیں گے، پھر اس میں انشاءاللہ تالا لگا دیں گے، پھر ہر آدمی کو مجبوراً بیٹھنا پڑے گا۔ اس لیے جو حضرات ابھی تک نہیں کھانا کھائے ہیں وہ جا کر کے کھا لیں۔ آج کے جلسے کی بھی صدارت آپ کے علاقے کی آبرو تاجدار اڑیسہ حضرت علامہ مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب دامت برکاتہم، وہیں پہ اسٹیج پہ تشریف فرما میرے بہت ہی عزیز میرے چھوٹے بھائی حضرت قاری سید منظر صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ بہت محبت مجھ سے کرنے والے میرے چھوٹے بھائی یہاں پہ جناب ناصر خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور دیگر علماء اکرام۔ آئیے حضرات، ابھی اخبار کا ذکر کر رہے تھے تو میرے ذہن میں 4 مصرے فوراً 4 مصرے آ گئے۔ نعمت اللہ رحمانی صاحب جب سنا رہے تھے اشعار، انہوں نے ایک مصرع مجھے بہت اچھا سنایا، لفظ لاہور والا۔
जिद्दत थी उसमें बहुत अच्छा लगा। आइए 4 मिसरे से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करूं। इससे पहले कि मैं मिसरा पढ़ूं, उससे पहले आप तमामी हजरात मिलजुल कर एक बार बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लॉकडाउन के बाद आपका क्या मिजाज हुआ है मुझे अभी खूब अच्छे तरीके से मालूम नहीं है। 4 मिसरे पढ़ करके मैं हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास समाअत फरमा लें। कि जिसको अल्लाह समझो चाहोगा, मिसरा पुराना मगर याद नहीं होगा आपको, मुलाहिजा फरमाए कि जिसको अल्लाह जिसको अल्लाह का, जिसको अल्लाह का दरबार नजर आता है। एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि जिसको अल्लाह, जिसको अल्लाह का दरबार नजर आता है, जिसको अल्लाह का दरबार नजर आता है, आता है जिसको अल्लाह, जिसको अल्लाह का दरबार नजर आता है, जिसको अल्लाह का बाग़े जन्नत, बाग़े जन्नत का वो हकदार नजर आता है, कि बाग़े जन्नत का वो हकदार नजर आता है। बहुत शुक्रिया। मैं पहला इनाम माइक ऑपरेटर को देना चाहता हूँ। आइए इधर आइए। माइक हकीकत में बहुत ही शानदार है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। एक बुजुर्ग ने दिया है जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं, इसको मोहब्बत के साथ रख लीजिए। माशा अल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कि जिसको अल्लाह, जिसको अल्लाह का दरबार नजर आता है, जिसको अल्लाह का, जिसको अल्लाह का दरबार नजर आता है, बाग़े जन्नत, बाग़े जन्नत का वो हकदार नजर आता है, बाग़े जन्नत का वो हकदार नजर आता है। और ये शेर बतौर खास गोपालपुर की नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि दुख, दुख की ये बात के कुरान नहीं पढ़ते हम, दुख की ये बात के कुरान नहीं पढ़ते हम, दुख की ये बात के कुरान नहीं पढ़ते हम, दुख की ये बात के
के उठते है तो अखबार नजर आता है, सो के उठते है तो अखबार नजर आता है, सो के उठते है तो अखबार नजर आता है। एक शेर और याद आ गया बतौर खास मुलाहिजा, ऐलान कर दीजिए मौलाना का। हजरत माशाअल्लाह अभी स्टेज पर सैयद नकीबुल अमीन साहब तशरीफ फरमा है। तो मेरे दोस्तों, इस इलाके के मायनाज आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर जलवा फौज है। हजरत मौलाना बिलाल साहब कासमी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी स्टेज पर जलवा फौज है। इंशाअल्लाह जनाब दिल खैराबादी साहब के बाद पहला खिताब हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब के इंशाअल्लाह हो। अल्लाहु अकबर। एक गुलशने विलायत का एक खूबसूरत सा फूल जिसे मैं ताजदार उड़ीसा कहता हूँ, मेरे मोहसिन करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब दामत बरकातहुम तशरीफ़ ला चुके हैं। एक शेर उनकी नज़र कर दे रहा हूँ बतौर ख़ास मुलाहिजा फरमाया कि बाग़े जन्नत का वो हक़दार नज़र आता है। शेर देखिएगा कि एड़ियाँ रगड़ कोई और निकाले पानी, एड़ियाँ रगड़ कोई और निकाले पानी, जिसको अल्लाह का दरबार नजर आता है। बाग़े जन्नत का वो हक़दार नजर आता है। तू किए बात के कुरान नहीं पढ़ते हमें, सो के उठते है तो अखबार नजर आता है। एड़ियाँ रगड़ कोई और निकाले पानी, एड़ियाँ रगड़े कोई और निकाले पानी। अब कहाँ ऐसा चमत्कार नजर आता है, अब कहाँ ऐसा चमत्कार नजर आता है, अब कहाँ ऐसा चमत्कार नजर आता है। और हजरात नाते पाक की अब 4 मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। अपनी समाअत को बिल्कुल संभाल के रखिएगा, मतला जैसे ही मैं पढ़ूँगा इंशाअल्लाह तमाम नूरानी चेहरे पर और निखार आ जाएगा। मोहब्बत से पेशगी कह दे, मोहब्बत से सुबहान अल्लाह। हाजी मतीउल्लाह साहब, आपका मोबाइल जो चोरी हो गया है इंशाअल्लाह 50,000 का चोरी हुआ है। इंशाअल्लाह ये उलमा इकराम की दुआ रही तो 1 लाख वाला आपको मिलेगा। मतला हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास मुलाहिजा फरमाएं कि वज़ू की तहारत, मतला देखिएगा या यूं कह दीजिए कि जरा बावज़ू जरा बावज़ू करे, जरा बावज़ू करे लो अपनी समात, जरा बावज़ू करे लो अपनी समात। बड़ी ही खुशी का मकाम आ रहा है। पीछे वाले भी शरीक हो जाए कि जरा बावज़ू कर लो अपनी समात।
बड़ी ही खुशी का मकाम आ रहा है, बड़ी ही खुशी का मकाम आ रहा है। जरा बावजू मकाम आ रहा है, दरूद अपने लब पर सजा लो मुसलमान, मेरे लब पे आका का नाम आ रहा है। दरूद अपने लब पे सजा लो मुसलमान, मेरे लब पे आका का नाम आ रहा है, मेरे लब पे आका का नाम आ रहा है। और ये एक शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले कि मेरे लब पे आका का नाम आ रहा है, कि वो सजदे से सर जब उठाएंगे आका, वो सजदे से सर जब उठाएंगे आका, जब अल्लाह से बख्शवाएंगे आका, वो सजदे से सर जब उठाएंगे आका, जब अल्लाह से बख्शवाएंगे आका, वो सजदे से सर जब वो सजदे से सर जब उठाएंगे आका, जब अल्लाह से बख्शवाएंगे आका, कहेगा हर के उम्मती रोज़ महशर, कहेगा हर के उम्मती रोज़ महशर, दरूद और सलाम आज काम आ रहा है, दरूद और सलाम आज काम आ रहा है, दरूद और सलाम आज काम आ रहा है। दरूद अपने लब पर सजा लो मुसलमान, मेरे लब पे आका का नाम आ रहा है, मेरे लब पे आका का नाम आ रहा है। दो नाते पाक के 3 शेर और 2 शेर मैंने सुना दिए, आप तक पहुंच गया मिसरा। आइए एक नाते पाक के चंद शेर और पढ़ता हूं, फिर हजरत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब हों, चाहे इस इलाके की नहीं बल्कि पूरे उड़ीसा की एक अदबी हस्ती, एक इल्मी सलाहियत वाली हस्ती हमसे जुदा हो गई, हजरत मौलाना